On a hill near Hebron, a few mobile homes are ready, waiting. The goal, Tel Rumeida. Right under the noses of Israeli soldiers, a small group of Jewish fanatics wishes to found a new settlement in the heart of Hebron in the occupied territories. They established the settlement on a site identified by archaeologists as Biblical Hebron. 7 families crowded into this small enclave among 120,000 Palestinians. For 10 years, successive Israeli governments have supported the settlers, ensuring their livelihood and well-being. Meanwhile, negotiations to return the territories were taking place in Oslo. In February 1994, a Jewish settler from Hebron, Baruch Goldstein, murdered dozens of Muslims praying at the Mosque of the Tomb of the Patriarchs. The massacre heightened tensions between Jews and Palestinians in Hebron. For the first time, the Israeli government seriously considered vacating Tel Rumeida, but failed to realize this option. 4 years later, Rabbi Shlomo Ra'anan was murdered in his bedroom by a Palestinian. In the wake of this murder, the government decided to allow the settlers to build permanent homes in Tel Rumeida. The settlers concoct a plan to pile up mobile homes to avoid eviction for obligatory archaeological digs. Thus, a solution is found. They will live above while the digging goes on below. בוקר טוב, חייל. בבקשה. כל טוב, שלום. בוא. יש פה 2 כוסות מיותרים. רוצים שישתו. מצחיקים. בטח לזה, בוא נקרא. דותן! בוא גרונס! בוא גרונס! זה למוריה לבוקר, צהריים. צריך להגיד לכל אחד מה שהוא אוהב. כמה שנים אתם יכולים? עכשיו בחנוכה זה יהיה 10 שנים. אנחנו הגענו בימי ראשון של חנוכה לפה. ולמה בעצם? למה? כי רצינו לבוא לחברון, ואת קביעת המקום בעלי קבע. טוב, הם צריכים לקום. לקום ילדים, לקום. להתראות, יום טוב. כל טוב לכם. שלום. שילה הולך להתפלל. אוריה תרדי מאבא, בואי, אז את תגיע, בואי. לכי לאבא, הנה. אופס. מי שנכנס לפה אומר שיש פה נוף מאוד יפה.
וממש מסתכלים עליו. נכון, הוא יפה, רק שחבל שזה כל כך הרבה ערבים. זה נוף מלא ערבים, אבל זה יפה. להתראות שילה. כרגע זה לא מוזר להיות קרוון וקרוון? לא חסר לי כלום. יש לי בית ממש כמו וילה. זה ממש תנאים טובים. מתי הייתה פה התקופה הכי קשה? אחרי הרצח של ברוך גולדשטיין הייתה תקופה אחת שהיא כללה את כל חברון, ואחרי הרצח של הרב רענן כמובן. זו שכונה קטנה, היה ידוע פה תמיד שיש שקט, וזו שכונה פסטורלית בחברון. פתאום בשקט הזה נרצח אדם צדיק, בתוך הבית שלו, זה לא קרה בחברון. אבל עובדה שעברנו את זה וממשיכים פה לשמוח. והרצח שגולדשטיין עשה, זה לך שינה משהו? לא. מה זאת אומרת שינה? אמרתי שוב, זה היה אובדן, אני מצטערת עליו, כאילו. לא יותר מזה. I'll show you the house of Rav Ra'anan, who was murdered here. Now, today there's a kollel. This is a place where people learn Torah. There are about 12 guys who learn there in a very serious way. And they have the stamp. This belongs to the king. Here in Hebron, you could come here just like Abraham came here. Abraham wasn't a radical, right-wing person. He was Abraham, and so was David. David wasn't a radical, right-wing person either. David was King David. For 7 years, this was where his palace was. This was the city of David. And today we're bringing that back. We're not radical right-wingers. We're the family of David. מה עושה לך העניין הזה שעכשיו יש פה את הכולל במקום שהיה הרצח? זה מחיה אותי. אחרת לא הייתי יכולה רגע לחיות. פשוט מאוד. לא הייתי יכולה להחזיק רגע מעמד. כל יום שהם באים זה ממש מחיה אותי. נותן לי טעם להמשיך. החדר הזה שבעלי נרצח, זה היה חדר שינה שלנו. ואני שמעתי מהרב גינצבורג שהבית היהודי, החדרים, זה בעצם תואם למה שהיה בבית המקדש. וחדר שינה זה הקודש קודשים. אז אני אמרתי לעצמי שאחרי שזה כבר לא משמש לנו חדר שינה, זה יהיה קודש קודשים ללימוד תורה ותפילה. אני חושבת שאנחנו נהיה עד הסוף. אנחנו לא חייבים להיות ברגע הראשון בתמונה. איפה הפגנה אמורה להיות? בשוק באברהם אבינו. הנה, כאן מתחיל רחוב השועדה, רחוב דוד המלך. וההפגנה עכשיו בעצם על מה היא? על הרצון לפתוח את השוק הסיטונאי.
מתי מתכוונים לעשות את זה? אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל בימים הקרובים, כך מדברים. שלא יפתחו את השוק. בינתיים הם לא פותחים. מה? בינתיים הם לא פותחים. מה יש? זה השוק הקימוני, והוא פתוח כל השנים, למרות שגם הוא על אדמה יהודית. מה שמדובר עכשיו זה על השוק כאן, השוק הסיטונאי, שזה אומר עשרות מסעיות וצפיפות לא רגילה בדיוק בפתח שכונת אברהם אבינו. שם ההפגנה ועל המקום ההוא מדובר. אחרי צהריים טובים, אנחנו רוצים להתחיל בהפגנה נגד מסירת השוק לאויב. אני רוצה להזמין לבמה את דובר היישוב היהודי בחברון, נועם ארנון. כשאנחנו ניצבים היום ובפינו זעקה, הרצחת וגם ירשת. האם ייתכן שהתרחש הדבר הנורא, מחזה הזוועה הזה, שהאדמה הזאת שנקנתה על ידי הקהילה היהודית בחברון לפני 500 שנה, יימסר לידיהם הרצחת וגם ירשת? זה עוול מוסרי, זה מעשה נפלה. האדמה הזאת לא תעבור לידיהם, וזה לא יהיה ואימה, והשוק הזה לא ייפתח, בעזרת השם. שוב תפילת מנחה במערת המכפלה. שלום. אנחנו כאן, איזה שלנו לעולם האל. אנחנו כאן, איזה שלנו לעולם. אנחנו כאן, איזה שלנו לעולם האל. אנחנו כאן, איזה שלנו לעולם. לא, לא, לא נלך מכאן, אין לנו לאן. לא, לא, לא נלך מכאן, שלנו לעולם. לא, לא, לא נלך מכאן, אין לנו לאן. לא, לא, לא נלך מכאן, שלנו לעולם. תגידי, עם השכנים הערבים אתם מדברת עליהם או שזה בכלל לא... לא. אף פעם. מה הרגש כלפיהם שקיים? אני משתדלת להתעלם מהם. וזה אפשר לעשות כשאת חיה בין כמות כל כך גדולה של שכנים ערבים? להתעלם? אני חושבת שכן. אני חושבת שאני די מצליחה לחיות עם תחושה של מאבק פנימי כל הזמן. זה סתם מתיש. אתה צריך לעשות את שלך וזהו.
עם הילדים זה לא, אין קצת נקיפויות מצפון, זה לא מפחיד איתם? תראי, אצל היהודים תמיד הילדים היו חלק מהמשחק. ככה זה תמיד. כמה ילדים יש לכם? 6. ומי מנגנת שם בחליל? בת שלי. איך קוראים לה? יוכי. אני עכשיו הולכת למערת המכפלה. זה יום של תפילת נשים. אנחנו מתפללות בת שלום עם ישראל ושלום העיר, ובת כל מיני בקשות של נזקקים. יש לנו קלסר מיוחד עם דפים, עם כל השמות של המבקשים, ואנחנו מתפללים למענם. איזה אולפנים? אוי 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 שלום. מה שלומך? איך הראת? ציון, אתה מכולה? תגיע! אפשר לקבל דפים גם? ועוברות של עמך בית ישראל תצילן שלא תפלנה הולדותיהן. נשאר בארץ ישראל. מזל, מאור ונדלה, שענה לנו הר המוריה, בנה לצדיקים וחסידים בכל דור ודור, הוא יענה לנו וישמע תפילות עם ישראל ובמיוחד על עכשיו חולים קשים. תשלח להם רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, ותחדש כנשר נעוריהם. תשלח להם ולכל חולי ישראל מרפא ארוכה, מרפא ברכה, מרפא תרופה ותעלה, מרפא חנינה וחמלה, מרפא ידועים ובריאים, מרפא רחמים ושלום וחיים, ובפרט לחולים. ליאת בת חמש.
בעזרת השם בעוד כחודש אנחנו עוברים פה לבית בחברון שנקרא בית השישה. הנה זה הבניין החדש עם החלונות הכחולים. זה קומה תגורו? כנראה שלישית. ומה נראה לך שיהיה בבנייה בתל רומיידה? על השטח שנחפר עכשיו יבנו 5 דירות. ובהמשך עוד 9-10 דירות. ומתי זה אמור לקרות? כבר חתמנו על חוזים, מקווים כמה שיותר מהר. מה זאת אומרת חוזים? חוזה עם משרד השיכון, עם מי שצריך. הנה זה כרמל כאן, ביישוב מצד שמאל. כן, מדבר יהודה. פרט הכבשים. שלום. שלום. להתראות חביבה. חסיה, מה שאת לא רואה, את לא עושה. תעשי מה שאת רואה. זו תפיסה אחרת, זה קלוז-אפ, זה בהגדלה, זה מקרוב, זה פרטי פרטים. לא, רגע, לא. התפוז מגיע מפה עד פה לכאן, ומפה עד פה זה הקערה. איך אצלך? להיות נאמנה למציאות או לא? זאת השאלה שלך? כן, אני בשלב הזה חושבת שכדאי להיות נאמנים למציאות. שלב הלמידה זה שלב שכדאי להיות נאמנים למציאות, כי ככה מפתחים שליטה בכלים. אבל את רואה איזה טקסטורה זה מקבל, זה יופי, נותן אופי. תיכנסי לגרפוס, תגיעי בניירות, תראי מה מדבר עליי, יש טקסטורות שהן פחות גדולות, אבל יש להם איכות אחרת. איזה אישה תורנית צריכה להגיד תהילים יום בקבר ישי? אמא שלי. יום רביעי זה תמיד נעמי צריכה להגיד? תמיד? כן. אז מה קורה היום? אני מחליפה אותה. את הולכת להגיד במקומה? כן. זה מקובל שהבת עושה את זה במקום האמא? כן, הרבה פעמים אמא שלי, כשהיא לא יכולה, היא אומרת ליאור לשרה על בציון להגיד במקומה. איזה תהילים את אומרת היום? מה הם אומרים עד פה? עד פה. תגידי, הסורגים האלה שאני רואה שיש מאחורה, מתי שמתם את זה? דרך חודשיים אחרי הרצח של הרב רענן. ולמה בעצם? פחדנו. מתבשת מאחורה? יאללה, עוד אחד. יאללה.
התעוררת בנשך הים, שיברת ראשי תנים ולענב. תריצצת ראשי לבטן תתנאים לחלל האמיצים. חטא ברכה, שפן לבד. נעמי, זה מעניין אותך מה קורה פה בארכיאולוגיה? מדי פעם הולכים ומבקרים ושואלים. הרגשה הייתה קיימת כל השנים שאנחנו יודעים שחברון נמצאת כאן ולגור ממש במקום שהאבות שלנו היו, אברהם, יצחק ויעקב, פה גידלו את הילדים, את הבנים, את השבטים, לאחר מכן דוד המלך, והיסטוריה של אלפי שנים של יהודים בכל הדורות שגרו כאן בחברון, ובאמת החפירות גילו את הדבר שכך סברנו כל השנים. כמה משפחות עתידות להיות לכשייבנה פה משהו? אני מעריך שנכפיל פה את השכונה. ברית.
מה זה הדבר הזה שאת מתקתקת שם? אני משנה את התוכנית של התפירה. זה תפר, זה... מה את עוד אוהבת לעשות? לצייר. באמת כל דבר שקשור לעבודת יצירה. אני אוהבת מאוד. אני אוהבת לטייל. איפה? בכל מקום. שיש בו נוף יפה. גם בעולם? אף פעם לא יצאתי מהארץ. למה? כי אני מאמינה שיש ערך למקום פה. ואם אין סיבה מיוחדת, לא כדאי לעזוב. יש קדושה, ולהפסיד אותה סתם, אז לא כדאי. כל המציאות שלנו פה היא נובעת מאמונה. אם לא היינו מאמינים בזה, אני באמת חושבת שלא היה לנו כוח להישאר פה. בעצם הדבר שאולי אני הכי מחכה לו זה באמת ליאת המשיח. לראות את עם ישראל במצב האידיאלי שלו. שהוא אמונה באלוקים ואור לגויים. זאת אומרת שעם ישראל יוכל לשמש דוגמה של אמונה לכל העולם. ומכל הבחינות, מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית, מבחינת יצירה, שנגיע למקסימום שאנחנו יכולים. הספר הגיע. עכשיו מסיימים כתיבת ספר תורה, שתורמים אותו לכולל אור שלמה, זכר בעלי. מורנו ורבנו, הרב חיים שטיינר, מכובד מאוד. יש קשר עם סיני. הקשר עם סיני לא נפסקה בזמן שהלכו מסיני. הקשר של סיני נמשך והולך עד היום הזה. עד היום הזה. מה היה העבודה בסיני? העבודה בסיני היה רק מה זה לא עושה שום דבר. רק שני מילים אמרו. נעשה ונשמע. תורה היא קבלת עול. זה אנחנו צריכים לגמור עם הזדמנות כזו של התורה לאדם שהיה קשור מסיני. כמו שאומר, לא מנותק מסיני, מחובר לסיני כל ימי חייו. כולם חייבים להתפרש מה שכתוב בתורה. אשריכו ישראל, מי חמויכו, עם לא ישב אדינוי, הוגן עזרך, חרב גבצך, מכל אשר אויבך לא, ואתו אבצעים ונסיגו, זה יעשה לאנשים מזמנו. אמן. צבי צביתה. שירים
זה לילה ראשון שהקרוון של נעמי לידך ריק? כן. מפחיד? לא מפחיד. לא, בכלל לא, אני לא פוחדת אף פעם. זה הרגשה של בדידות, פתאום לבד. עד עכשיו לא הרגשתי לרגע שאני לבד. כי הם כאן עטפו אותי כולם. אבל קרוב לוודאי שבשבוע, שבועיים הקרובים תבוא משפחה חדשה שגרה בחברון. ורוצה לגור פה, לתרום לנו בתל רומיידה. אתה תצווה את בני ישראל וישמעו לך השם מנג'י זן כתיב ואמרו התורה פרשת ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא בשביל שאני צריך לנרות יזרתיך על הנרות. מה שכתוב 3 פעמים בתורה שצריך להדליק לנרות, זה לא בשביל שאני צריך. הכל כבר גמור? כן. אתמול
חיברו אותנו למים, לחשמל, היום לגז, שבוע הבא לטלפון. הכל מסודר. ומהחלון רואים את מערת המכפלה. רואים את קצה הקיו של המערה. יש כאן את הבניין החדש פה ממול. מה זה? זה ישיבת שבי חברון. הבניין היפה הזה, החדש. כבר לומדים שם? כן, בטח. אבל יותר רואים עכשיו גם את השכנים הערבים, לא? טוב, כל אחד מסתכל מה שהוא שם לב. מה זה, מה רואים פה? את חברון, את עצי הזית. אני מאוד אוהבת את הנוף הזה. בעצם כאן למעלה זה תל רומיידה. איפה? ממש מאחורי הבתים שאת רואה, קרוונים שלנו. 1, 2, 3, להזיז בבקשה כיסאות, לאפשר לספר תורה, להזיז כיסאות. רבותיי, לפני 7 שנים ישבו באוסלו קבוצה קטנה של אנשים ותכננו איך להעביר את לב ליבה של ארץ ישראל לשלטון זר, לשלטון אויב. האם הם תיארו לעצמם שכאן נעמוד אנחנו היום ונחנוך בניין בחברון? הם לא חשבו את זה. ובעזרת השם נלך ונבנה את עיר אבותינו למען בנינו, למען הדורות הבאים. יש לנו ידידים, זקנים וותיקים שלפעמים חושבים שהמילה התנחלות היא מילה פגומה. הם מעוצבנים על משה רבינו ועל יהושע שדיברו על המילה התנחלות, ככה זה יוצא מדברינו, לא אומרים שמעוצבנים, אבל למה קוראים לזה התנחלות? מה זה התנחלות? התיישבות, יושבים, בונים, מה זה התנחלות? ארץ ישראל היא נחלים מלמעלה, האדמה, העצים, האבנים, הפחונים, הקרוונים, כל דבר ודבר זה נחל מלמעלה. אורות אלוקיים מאירים בשמיים, וכל בניין שנבנה כאן הוא המשך של אור המנורה. ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אפשר לבנות כאן שכונות אדירות. מה זה לא נותנים לנו לבנות? מה זה? חוצפה, כמו שאומרים באנטוורפן. חוצפה, מה זה שלא נותנים לנו לבנות? ובעזרת השם, לא נעלה וירשנו אותה כי יכולנו חלה. Baby
להמשיך לראות ולנסות להפחיד אותי, אני לא אזוז מפה. רק על הקרוון הזה נכנסו כדורים? כן, נכנסו 3 כדורים. כדור אחד פה. מתי זה היה? חודשיים אחרי הלידה, משהו כזה. כדור יצא כאן לכיוון הזה. והחוצה. ישבתם אז? כן. כדור שני נכנס פה. פה. ויצא מאחורי הארון והתיישב בחדר הבא על הגג של הארון. הילדים לא נורא נבהלו? זה חדר ילדים פה, נכון? הילדים ישנו ושמעו רעש, התעוררו, וכשבעלי חיפש, אז אחד הילדים אמר שהוא ראה משהו זז פה בחדר, זה היה ילד ששכב פה, ואז פתחנו וראינו שאכן נכנס כדור. ודבר כזה לא נותן הרגשה פתאום שאולי צריך פשוט לקום וללכת מכאן? לא, זה נותן הרגשה שחיים פה בניסים גדולים. תודה. מה בעצם את רוצה שיקרה עכשיו? שיהיה ברור כבר, כאילו שהמצב הזה יפסיק. שזה חילול השם לראות יהודים ככה מתים ואין מה לעשות. ערבים מקבלים נשק, הם מקבלים עוצמה כל יום, ולנו אסור לא לראות בערבים, ואסור לנו לעשות, כאילו החיים ממשיכים, כאילו אין שום דבר מסביב. וזה מצב מכפיש וכואב. למה את מתכוונת שאת אומרת ברור? ברור שתהיה מלחמה, ושהערבים או שהם לא יחיו פה, או שהם יחיו תחת שלטון יהודי ויהיו בני אדם, ולא יהיו חיות שבכל מקום הורגים יהודים. ומה באמת קורה פה בשעת ירי? בשעת ירי הילדים שמחים, כי הם מציצים מהחלונות ורואים כאן את הכדורים עפים, את הנוטבים מכל מקום. בחיים ממשיכים כרגיל, שזה גם נס גדול. מה זאת אומרת שהם שמחים כשרואים? הם לא מגלים פחדים לילדים, כי להפך, הם אוהבים שיש ירי, זה מעניין, הם מציצים מהחלונות ורואים כאן איך החיילים יורים פה ואיך הנוטבים עפים לפה, מעניין, זה חיים מעניינים. זה מכיוון שהמחיצות של מטה עשויות... הכל ימשיך לעבוד למרות היריות? כן, בוודאי. התורה מגינה. זה מגן עלינו.
אז איך בעצם התחילה הבנייה? בזמן היריות, שכולם היו עסוקים בכל מיני עניינים אחרים, ואף אחד לא שם לב אלינו, אז התחלנו לבנות. מדי פעם מפסיקים אותנו, אבל אנחנו נמשיך. כמו שאומרים, הכלבים נובחים והשיירה ממשיכה ללכת. ואנחנו בכוח הרצון שלנו, בעזרת השם, אנחנו נראה כאן בניין לתפארת. שלום. זאת עמיה, היום בת 2. מה עמיה עושה כשהיא שומעת עליות? היא רצה אליי. היא רצה אליי? בדרך כלל. אני מרגישה שמשהו לא... כן. לא לגמרי תקין. נכון. ועל שאר ילדים זה משפיע, את חושבת? ודאי שחיים את זה, אבל מתבודדים יפה. ושום מחשבות על להוציא את הילדים מכאן? שום מחשבות. לאן? לתל אביב. אם אנחנו לא היינו כאן. כבר המלחמה והירי לא היה עלינו, היה בתוך הארץ ממש. אתם ממש מרגישים שאתם בגופכם שומרים על ה... כן. כן? מרגישים במלחמה ומרגישים כמו חיילים. ולפעמים כשהצבא לא נלחם, אז האנשים והילדים צריכים להילחם. מה, ואת מוכנה שהילדים שלך יילחמו בשביל אנשים אחרים? אני מאמינה שכל אחד יש לו תפקיד בעולם. אני שמחה שאני והילדים שלי שותפים בזה. בהחלט. ראשון לג'יפ? יהודה, מי מגיע ראשון לג'יפ? בוא נראה. ראשונה? רוצים להגיד ביחד תהילים אחד? כן? בוא נראה מי יודע להגיד יפה תהילים. לא רוצה להגיד יפה תהילים. בוא. ביד. רוצה להגיד שיר המעלות ביחד? כן? טוב, אז קודם אמא תגיד את התהילים ואחר כך אם תרצה תוכל להגיד. לנצח מזמור לדוד, יענך אדוני ביום צרה, יסגף השם אלוהי יעקב. זכור את כל מלכותיך וגבולתך את שני סלע. אדוני ישמורך. אדוני ישמורך. מכל רע. מכל רע. ישמור את נפשך. ישמור את נפשך. אדוני ישמור. אדוני ישמור. צאתך ובואך. צאתך מעתה ועד עולם. ועד עולם.
Resilience, enthusiasm, dramas and disappointments. On Wednesday, Storyville follows Pete Holland's remarkable 5-year battle of living with bone cancer. That's More Than Alive, Wednesday at 9. Next tonight, BBC4 profiles President Jacques Chirac.